ಕೇಳೋದಿತ್ತಾ Okay. ಯಾರು? Sorry for the disturbance. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಹಾಂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. Okay. ಹ್ಞೂ So yeah, clinical features. It's like most common symptom usually will be jaundice and then weight loss. Okay. So other base ಮೇಲೆ we can guess if the carcinoma is in the head of the pancreas or in the body or tail of the pancreas. Weight loss more predominantly ಇದ್ದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ it can be in the body or tail of the pancreas. If jaundice is more evident, then it is usually in the head of the pancreas. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಅನಾಟಮಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಯೂಶಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಮ್ ಇರುತ್ತೆ. This is the basic anatomy. So if the cancer is there in this head of the pancreas, then both the common bile duct as well as the pancreatic duct will be obstructed. So ಇದು obstruct ಆಯ್ತಂದ್ರೆ there will be obstructive jaundice. Hence jaundice is more evident in case of head of the pancreas. Body and tail ಅಲ್ಲಾದರೆ ಬರೀ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ದ ಮೈನ್ ರೀಸನ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ? ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವ್, ampulla is nothing but ampulla of Vater. So if the cancer is in the region of ampulla of Vater, it is called as ampullary carcinoma, and the most common symptom is jaundice, because what is opening in the ampulla? Common bile duct and pancreatic duct. If common bile duct is blocked, that will lead to obstructive jaundice, and there will be usually waxing and waning of jaundice with melena. Again, waxing and waning andre jaundice will be usually appearing, disappears, appears, disappears. It is usually seen in 2 to 3 months. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಆಯಿತಾ. 2 to 3 months ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾನಿಶ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಲಿನಾ, ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್, ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೆಲಿನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಮೆಲಿನಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ obstructive jaundice. Okay, so this will be the usually clinical feature. Okay, how will we diagnose this case? Again, carcinoma of pancreas is diagnosed with CECT. Okay, CECT ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯೂಶಲಿ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸೈನ್, ಅಥವಾ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಲೂಪ್, ರಿವರ್ಸ್ 3 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ಬರ್ಗ್, ಆರ್ ಡಬಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಸೈನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡುಯೋಡೆನಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯೂಮರ್. So what this tumor will do is, it will start hampering whatever the surrounding structures are there. So because of that, there will be antral pad sign appearing, like some pad is there, antral pad sign. Other than that, there is widening of the C loop. Whatever this C loop of duodenum is there, that will be widening, because this tumor will be spreading. Because of that, there will be stretch of this C loop of duodenum. Other than that, reverse 3 sign of Frostberg. Basically, if the tumor is here, ಸೊ ಇದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡುಯೋಡೆನಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಉಲ್ಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡುಯೋಡೆನಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ and pancreas is continuing. So because of this, it is called as reverse 3 sign. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? 3 ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಂಗಿದೆ. This is reverse 3 sign of Frostberg, because it is identified by Frostberg. Other than that, it is also called as double duct sign. ಎರಡು ಡಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. Other signs can be there, which can be rose thorn appearance, or mucosal irregularity, or scrambled egg appearance. ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಲೂಪ್, ರಿವರ್ಸ್ 3 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ಬರ್ಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸೈನ್. ಇಷ್ಟು 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ CECT. ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್?
management usually depends on the location. If it is from the body and tail of the pancreas, then we'll go for just removal of the distal pancreas, that is called as distal pancreatectomy. Ectomy means removal. Removal of distal pancreas is called as distal pancreatectomy. ಆಯಿತು. If there is a benign tumor in the head of the pancreas, then enucleation. Enucleation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Benign tumor ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ tumor and surrounding which certain part of the pancreas is removed. This is called as enucleation. If there is carcinoma that is spreading from the head of the pancreas, then we will have to go for Whipple's procedure. ಏನು Whipple's procedure ಅಂದರೆ pancreatico-duodenectomy. ಅಂದರೆ the pancreas as well as the duodenum which is involved, that should be removed. This is called as Whipple's procedure. Pancreatico-duodenectomy. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೈಲೋರಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಾಟಿಕೋ-ಡುವೋಡೆನೆಕ್ಟಮಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಯೂಶುವಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಡುವೋಡೆನಮ್ಮು, ಅದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈಲೋರಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್. So this part is pylorus. So this is preserved. Pylorus is preserved, and remaining part is, that is pancreatico-duodenectomy, similar to Whipple's. This is preserved, and pancreatico-duodenectomy is done. That is long wire traversal procedure. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ usually pancreatico-duodenectomy, if pylorus is involved, pylorus is also removed, but ಇದರಲ್ಲಿ pylorus is preserved. And if there is advanced stages, then nothing we can do. We can just go for chemotherapy, that is gemcitabine, and go for palliative care. Okay. After this, Whipple's procedure in detail explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It can be, I just said it simply, ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಾಟಿಕೋ-ಡುವೋಡೆನೆಕ್ಟಮಿ, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ನ ಡುವೋಡೆನಮ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ there will be ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಸ್ಟ್ ದೇಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕೋ-ಜೆಜುನಾಸ್ಟಮಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, then whatever the remaining pancreas is there, that is connected to jejunum. Okay, pancreatico-jejunostomy. After that again liver ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಡುವೋಡೆನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲಿವರಿಂದ ಇವಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟು. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೆಜುನಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕೋ-ಜೆಜುನಾಸ್ಟಮಿ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ದು ಪೈಲೋರಸ್ ಎಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆದು. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಪೈಲೋರಸ್ ಟು ಜೆಜುನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ ದ 4 parts ಆಫ್ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಜೆಜುನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನೇನು ಉಳಿದಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ವರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ವಾಸ್ joining and giving pancreatic duct to duodenum. Now it is not there. So pancreatico-jejunostomy. Other than that, common bile duct was coming, that should also be joined to duodenum, I mean jejunum. So hepatico-jejunostomy. The third one was stomach, pylorus, that is also connected to jejunum, and hence the name gastro-jejunostomy. So what are the things we do in Whipple's procedure andre, we'll connect these 3 things to jejunum. Okay, ಲಾಂಗ್ ವೈರ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೈಲೋರಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಜೆಜುನಾಸ್ಟಮಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡುವೋಡೆನಮ್ ವಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಡುವೋಡೆನಮ್ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜೆಜುನಮ್ಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಥರ್ಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಪೈಲೋರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, so this was about Whipple's procedure and long wire traversal procedure. What is the most common site of anastomotic leak? ಇಲ್ಲಿ ಅನಸ್ಟಮೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಲೀಕ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಾಟಿಕೋ-ಜೆಜುನೋಸ್ಟಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ-ಜೆಜುನೋಸ್ಟಮಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೆಪಾಟಿಕೋ-ಜೆಜುನೋಸ್ಟಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಾಟಿಕೋ-ಡುವೋಡೆನೆಕ್ಟಮಿ ಆರ್ ವಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡಿಲೇಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪೈಲೋರಸ್ ಇಲ್ಲ,
ನಾವು ವಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಪೈಲೋರಸ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಪೈಲೋರಸ್ ದೆರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಪ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಡ್ನ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ತಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಟು ಗಾರ್ಡ್ ದ ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈಲೋರಸ್ ಟು ಡುodenum. Hence there will be delayed gastric emptying. Most common cause of death after pancreatic or duodenectomy, it is cardiopulmonary complications. Most important predictor for survival is R0 resection. Okay, ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಿಸೆಕ್ಷನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್, ಆಯಿತಾ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಸರ್ವೈವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1 and 2 ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ 16 to 20 months ಯೂಶಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇಜ್ 3ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದರೆ 6 to 10 months ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಜ್ 4ವರೆಗೂ ಹೋಗಿದರೆ 3 to 6 months. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಟಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ. So we should be quick enough to treat the cancer. Okay, after this we'll start discussing about neuroendocrine tumors of pancreas. So we are done with acute pancreatitis, chronic pancreatitis and carcinoma of the pancreas, which are the three most important topics among pancreas. After that we'll go for neuroendocrine tumors of the pancreas. Basically the most common neuroendocrine tumor is usually non-functional pancreaticoma or PPoma ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ these tumors are named on the structures which they secrete. If the cells are secreting gastrin and if these cells are cancerous, it is called as gastrinoma, ಆಯಿತಾ. If the cells are secreting insulin and if they are forming a tumor, it is called as insulinoma, ಈ ಥರ, ಆಯಿತಾ. So neuroendocrine tumors are symptomatic because of production of these active substances. Hence the patients will be symptomatic at early stage. ಇವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be increased absorption of glucose, so he will be feeling hypoglycemic and hypoglycemic attacks ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಆಯಿತಾ. ಬೆಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಅದೇ ಅಡಿನೋಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಹಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಡೂ CCT ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಡ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಹೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಬೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್. ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಓಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವನಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್, ಹೆಂಗೆ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸಿಂಟಿಗ್ರಫಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ, ದೀಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ expressed for all other neuroendocrine tumors. Okay, now we'll go on discussing individually. Insulinoma is most important, hence we'll start with it. Okay, so insulinoma is the most common functional tumor or functional neuroendocrine tumor of pancreas, which is mostly benign. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಹೆಡ್, ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಟ್ಯೂಮರ್ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಈ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಹೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಿಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ
ಸಿಂಕೋಪಿ ಆಗೋದು ಈ ಥರ. ಓಕೆನಾ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 45 to 50 ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓರಲ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟೋ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. Okay, so this is called as Whipple's triad. Symptom of hypoglycemia and blood glucose is less, is very less, that is 45 to 50, and improvement in symptoms after giving sugar. This symptom is called as Whipple's triad. This is seen in case of insulinoma. After this, there can be neuroglycopenic symptoms like dizziness, headache, confusion, coma. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನ್ಯೂರೋಗ್ಲೈಕೋಪಿನಿಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಗ್ಲೈಕೋಪಿನಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು, ದರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ that is affecting the nervous system or brain and spinal cord. Hence, the symptoms which are expressed by nervous system, that is dizziness irbodu, headache irbodu, confusion irbodu, coma irbodu, because of less glucose is called as neuroglycopenic symptoms. Other than that, there can be sympathetic overactivity. Sympathetic overactivity ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕಿಕಾರ್ಡಿಯಾ, ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಟೇಕನ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈನಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಪೇನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ is you will suspect, along with all these symptoms you can suspect insulinoma. How will we diagnose it? We will go for gold standard, that is 72-hour fasting. 72-hour fasting ಮಾಡಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0.4 ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆವಾಗ 0.4 ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್. Okay, best pre-op test for localization is intra-arterial calcium injection with portal venous blood sampling. Okay, overall best investigation is endoscopic ultrasound along with intra-op palpation. So idru base mele we can localize the tumor. So malignant idya, ಅದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿನಸ್ ಬ್ಲಡ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? Pre-operative preparation ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟ್ರಿಯೋಟೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ hypoglycemia basically. If there is body and tail tumor, then we'll go for distal pancreatectomy just like carcinoma of the pancreas. If there is head tumor, then we'll go for enucleation because insulinoma is usually benign. ಆಯಿತಾ? So this is the treatment of insulinoma. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? we have discussed, it is the most common. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. After this, we'll go for gastrinoma or Zollinger-Ellison syndrome ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so usually 75% are sporadic and 25% are associated with MEN1 syndrome. MEN1 syndrome is basically multiple endocrine neoplasia anta. Along with pancreas, other endocrine glands like thyroid, parathyroid, ಮತ್ತೆ these things will also be involved. Other endocrine glands are involved. Basically that is a multiple endocrine neoplasia 1. ಅದೊಂದು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ 25% ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ 90% ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪೆಜಾರೋ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋಂಗೆ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ವೆರಸ್ ಅದರ್ ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಬೈಲ್ ಡಕ್ಟ್ದು ಯಾವುದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಮ್ದು ಜಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಯೋಡೆನಮ್. ಇಫ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿ ಗೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಜಾರೋಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಮೋರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಾಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟೆಡ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ HCl ಆರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಟ್ರೋಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್, ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಯರಿಯಾ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ಡಯರಿಯಾ, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎನ್ ಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂಶಲಿ ಡಯರಿಯಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆಜಿನಲ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1000 picograms per ml, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಬೇಸಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 milli equivalents per hour, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ರಿಟಿನ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 picograms per ml. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊವೊಕೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ. ಓಕೆ, ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ನ್ಯೂರೋಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ಟಾಟಿನ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸಿಂಟಿಗ್ರಫಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪಂಪ್ ಇನಿಬಿಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಮೆಪ್ರಜಾಲ್, ರ್ಯಾಮಿಪ್ರಜಾಲ್, ಪ್ಯಾಂಟೋಪ್ರಜಾಲ್, ಈ ಥರದ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೈಲರಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ವಿಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟಾರ್ಸೋ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಾಟಿಕು ಜೆಜುನಾಸ್ಟಮಿ. ಆಯಿತಾ? ಪೈಲರಸ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿರೋದೇನು ಡೋಡನು, ಅವೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಗ್ಯಾನೋಮಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ? ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೇ ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಅಪ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಟೇಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as diabetes mellitus. After this there can be dermatitis, which is necrolytic erythema migrans. Okay, DVT ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದರೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಥಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಟೆಡ್ or it will start obstructing the veins. That is called as deep vein thrombosis. Other than that, there can be depression. Okay, so what is the most common site? Body and tail. Insulinoma can happen anywhere, whereas glucagonoma usually in the body and tail. Okay, how will we go for diagnosis? Measure the glucagon levels, and if the glucagon levels are more, it is glucagonoma. So investigation of choice for localization, again, except insulinoma, for everything else, somatostatin receptor scintigraphy. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟಲ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ರಿಮೂವಲ್. ಓಕೆ, ವಿಐಪಿಯೋಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಇನ್ಸುಲಿನೋಮಾ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋಮಾ, ಗ್ಲುಕಾಗಾನೋಮಾ. ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಐಪಿಯೋಮಾ. That is vasoactive intestinal peptide. This is a substance secreted and that tumor is called VIPoma. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is also called as pancreatic cholera or WDHD, watery diarrhea, hyperkalemia and achlorohydria. ಇದು ನಿಮೋನಿಕ್ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಐಪಿಯೋಮಾ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಐಪಿಯೋಮಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ದಿಸ್ vasoactive intestinal peptide ಏನಿದೆ, that will help in parasympathetic movement. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬಾವೆಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫುಡ್ ಬಂತು, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಗುಳು 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 ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಪಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟರಿ ಡಯೇರಿಯಾ. ಆಯಿತಾ? 4 to 6 liters ವಾಟರಿ ಡಯೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸಿಮಿಯಾ, ಹೈಪರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಮಿಯಾ. ಆಯಿತಾ?
ಸೊ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ ಕೆಲಿಮಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ಲೋರೈಡ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್: ವಾಟರಿ ಡಯೇರಿಯಾ, ಹೈಪರ್ ಕೆಲಿಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಕ್ಲೋರೈಡ್ರಿಯಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is decreased absorption, so what body will do, since potassium is more inside the cells will start getting destroyed, and whatever the potassium is there inside the cell, that will come to the blood, and because of that we will be having hyperkalemia. Okay, achloride ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ HCl ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಏಕ್ಲೋರೈಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ HCl and increased K+. along with that watery diarrhea is there, hence it is called as WDHA syndrome. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ VIPoma is seen in tail, and it is a medical emergency because hyperkalemia ಇದೆ. hyperkalemia is always a medical emergency. hyperkalemia ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಥ್ಮಿಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇ ಕೊಲಾಪ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಹೌ ವಿಲ್ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್? ವಿಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ VIP levels, that is vasoactive intestinal peptide levels. So other than insulinoma, for every other neuroendocrine tumor we'll go for somatostatin receptor scintigraphy. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಏಕ್ಲೋರೈಡ್ರಿಯಾ ಇದೆ, ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಮಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೆಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಮಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟು. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಿಸಸಿಟೇಷನ್, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ರಿಯೋಟೈಡ್. ಯಾಕೆ? ಡಯೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟ್ರಿಯೋಟೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನಲಾಗ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ will reduce the peristalsis, so that will reduce diarrhea. ಆಯಿತಾ. other than that, since it is more common in tail, we'll go for distal pancreatectomy. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? these are the neuroendocrine tumors of insulin, these are neuroendocrine tumors of pancreas. we have discussed 4 neuroendocrine tumors. ಸ್ಯಾಚುರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಫ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 pages ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು 15 minutes more. Okay, so next conditions we are discussing is serous or cystic neoplasm. Basically these are also the cancers, but these are not neuroendocrine tumors, these are cyst forming cancers. Usually they can be benign, and the most common site is head of the pancreas, and it is seen most commonly in females 50 to 60 year of age or. Pathological features ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, that is serous cyst neoplasm. ಆಯಿತಾ. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಹನಿಕುಂಬ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಲೂನು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಬಿನೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀರುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ವೇಗ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ CECT, ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು? ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಲೆಟ್ ಸ್ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೆಲೆಟ್ ಸ್ಕಾರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸನ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟರ್ ಫೀಲ್ಡು. ಸೊ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಸ್, ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀರಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೀರಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ SCN ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರಿ. ಈ ವಾಟರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ CEA. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಇದು ಯೂಶಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೇಸು ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆಯಿತಾ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 cm ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇಗ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ. ವೇಗ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಇದರಿಂದನೇ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ this was about serous cyst neoplasm. Then the other one is mucinous cyst, that is MCN. So basically content of the cyst is different ಅಷ್ಟೇ. most common cystic neoplasm of pancreas is usually mucinous. serous-ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ mucinous cysts ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ, and it is a pre-malignant condition. ಅದು just it was benign, but mucinous cyst neoplasm is malignant. This can turn into a cancer which can affect other organs also. This is also most common in females of the same age group, and the body and tail of the pancreas ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ
ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಸ್ಟಿಕ್, ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೀರಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಸಿನಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್, whereas this one was benign. But same, both seen in females and 5th to 6th decade. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು? ಯೂಶಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದ್ದರು ಸೀರಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇಗ್ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮು, CECT ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಿಲೇಟ್ ಸ್ಕಾರ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು. This is serous cystic neoplasm. In case of mucinous cystic neoplasm, there will be peripheral eggshell classification. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟ್, ಇದರ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಲೈನಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಗ್ಶೆಲ್ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವೈಟಿಶ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಸಿನಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಮ್ಯೂಸಿನಸ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವೆಲ್, ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಥರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದು CECT ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ. ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವೈಟಿಶ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಕಸ್, ಆಯಿತಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, CA ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, CEA ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವೆರಸ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ CEA ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ along with CECT for differentiating serous cystic neoplasm with mucinous cystic neoplasm. ಓಕೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ ಪ್ಯಾಪಿಲರಿ ಮ್ಯೂಸಿನಸ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಎಲ್ಲ ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿನಸ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಸಿನೇಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಮೈನ್ ಡಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ಡಕ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೆರೈಟಿ, ಎರಡೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಡಕ್ಟ್ ರೀಜನ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ obstruction of the duct which will be leading to increased inflammation, that is leading to a recurrent attack of pancreatitis. Along with that he will be having abdominal pain. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಮೌತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಆಂಪ್ಯುಲಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಬರ್ತಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡೈಲೇಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಿಶ್ ಮೌತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಏನೇನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಮ್ಯೂಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶ್ ಮೌತ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟ್ನ ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿನಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ CE ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೈಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ to differentiate serous cystic neoplasm, mucinous cystic neoplasm, intraductal papillary mucinous neoplasm, we'll go for CECT, aspiration, CEA and amylase. Okay na? So serous cystic neoplasm ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, CECT ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಬಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕಾರ್ ಸನ್ಬಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಎಗ್ಶೆಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ CECT ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ಪಿರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಸಿನ್. CEA ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 CEA is increased whereas amylase is decreased. ಇದರಲ್ಲಿ both are increased. So based on these investigations we can differentiate serous cystic neoplasm, mucinous cystic neoplasm and intraductal papillary neoplasm. So this leads to end of pancreas. Okay na? So what all we have discussed in pancreas part 1 and part 2 andre, so in the part 1 we started with some congenital anomalies like pancreatic divisum. After that annular pancreas, ಅದಾದಮೇಲೆ duodenal atresia which is like double bubble sign ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ,
ಡುವೋಡೆನಲ್ ಅಟ್ರೇಸಿಯಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯೂಡೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್. In today's part, we started with chronic pancreatitis actually, and the part 2 basically is carcinoma of pancreas. After that, we discussed about ಇನ್ನೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. After carcinoma of pancreas, we discussed about neuroendocrine tumors of pancreas ಅಲ್ವಾ? Yeah, neuroendocrine tumors of pancreas ಅಲ್ಲಿ we discussed 4 main tumors. One insulinoma, and then gastrinoma, which is also called as Zollinger-Ellison syndrome. After that we discussed VIPoma, and then glucagonoma. Okay, after this we discussed cystic neoplasms. ಅದರಲ್ಲಿ serous, mucinous and intraductal papillary. Okay, so this was all about pancreas. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.